extending list cur repository, right? Right. So list cur repository extending cur repository. So cur repository having some predefined methods. We know that, right? These methods we can use to interact with MongoDB, Mongo database. Good. But here, find by ID, maybe you try to use save method, find all, we can try to use like these methods. But Shiva, in my application, I have like a string email only. But I won't write like a find by email. Guys, are you understanding? Email. So based on the email, if I want to fetch the data, then what I can do that now? Based on the email, I want to fetch the particular entire row. Then assume that my reference variable like this. What I can do that now here? Here, you can try to use at the rate of query. Query and petty. You can try to write JSON form. You can write a JSON format, a query. ఇది ఒక టెక్నిక్. నో సార్, ఈ కస్టమైజ్ క్వరీస్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే కస్టమైజ్ క్వరీస్ నేను ఆలోచించాలి, జేసన్ ఫార్మాట్ రాయాలి. ద న్యూ వే ఆఫ్ రైటింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్, దెన్ we can use Mongo template. Are you clear? Mongo template. So that we can use Mongo template is a predefined template. Are you clear, guys, please? Mongo template is a predefined template. Yes, we can try to interact with a MongoDB database software to perform the operations. Are you understand? So Mongo template is providing some of the methods. And these methods, the predefined methods, 10 or 12 ఉంటాయంట. Just Mongo template dot and కొడితే, then you'll get methods. So using that methods, if you able to write the query, దానికి ఒకటో రెండో criteria API పెట్టి రాశాడు అన్నమాట వాడు. So retrieving time, especially, then we can take the help of Mongo template query methods. ఒక 10-15 minutes అది అర్థం చేసుకోగలిగితే, then entire process is same. అర్థమైందా? This is what the Mongo related operation try to perform. Remaining అన్ని కూడా మీకు సేమ్ అనండి. So maybe help you understand one class object. If you want to access another class, ఎలా చేయాలి? ఇవి ఇంకా new one, right? ఇప్పుడు రెపో క్లాస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చా సార్? నేను అది క్యూరీ ఓన్గా కస్టమైజ్ రాసుకుంటే. Yes, you can రాసుకోవచ్చు మేడం. So this is what I check the entire project చేసిన కోడ్ మొత్తం చెక్ చేశాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ కాపీ చేయడం కానీ I can see that code. మొత్తం చూసి just 3 hours నా ఆఫీస్ ఇదే పని అండి. వెళ్ళిన తర్వాత నేను అర్థం చూడండి. Here we choose the insert and insert all. ఇవన్నీ predefined methods. థ్యాంక్ యూ సార్ మా కోసం స్పెండ్ చేసినందుకు. ఎందుకు చేయనమ్మా, నా మైండ్ అంతే ఉంటది. ఒకసారి ఫిక్స్ చేసుకున్న మైండ్ లో వదిలిపెట్టను. దీంట్లో ఉన్నాయమ్మా, మీరు కొరీ మీద ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు, కర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు, MongoDB బేసిక్ హౌ టు వర్క్ విత్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఇది బాగుందన్నారు, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఇస్తున్నారు. సీరియస్లీ అండి, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే క్లయింట్కి వెళ్ళి రాయాలంటారు, మనకి అది రాదు ఇది రాదు అని ఉండదు. ఇంకా we should be start the work and do the things. Upset query update చూడండి, జస్ట్ ఇదేనమ్మా మెథడ్స్. మీరు Mongo template వాటి ఇది ఉన్నాయా గైస్? Get my point? Yes sir. Save, find, update, delete, upset. Save. See, Mongo template supported useful methods in Spring Boot MongoDB. Even useful methods, save, object. Okay.
save string collection name, insert, okay, object save, insert, okay, insert all objects, find by id, object find by id, ఇది అయిపోయింది find by త్రిబుల్ ఎక్స్ మెథడ్స్ అని find all, finder మెథడ్స్ కూడా ఇస్తుంది ఇక్కడ. అంటే you can retrieve the data information here, id ఇచ్చి what is the entity class and collection name, find all collection name, find all modify, చూడండి update, find all modify, if you want to update the information find all up modify, delete ఇలా. is interesting right sir? కొద్దిగా అర్థమైందా మనం చూస్తుంటే ఇది కొద్దిగా ఎన్నిటికి ఇదేనమ్మా. కొరీ అనే కమాండ్ ఉంటుంది, కొరీలో యాడ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది, వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 501 ఇలా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Update, set, find and modify, query update entity class, find and modify. So if you want to retrieve and update operation, query object. Why the query we use it? Generally query is an interface with class okay. Query is a class. We can try to fetch the data from the collection. It needs to be modified. Right? So that ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత are you clear about my points there please guys? Query object to fetch the data from the collection that needs to be modified, update to specify which key value combination need to be modified. Mastundama, yes or no? Find by id, చూడమ్మా బుక్ ఆడుకోవచ్చు కదా, ఆడుకోవచ్చు ఆడుకోదా? ఏమో మీరు ఆడుకోవడం అంటారు, ఏమో ఆడుకోవడం నాకు అర్థం కాదు, మమ్మల్ని ఆడుకుంటుంది ఇదంటో తెలియదా గది గారు? రైట్, ఫైండ్ ఆల్ book class, then so that book class all, I mean what are the properties are there based on that. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదంతా కూడా based on this one only it will comes. Is it clear? చేస్తారమ్మా, మంచిగా ఉంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈరోజు ఇప్పుడు గురించి చేస్తారా అన్ని ప్లీజ్ నా కోసం? చేస్తాం. రైట్, చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, అదే ఎగ్జామ్ ఫాలో కావండి. శుభ్రంగా ఒక అప్లికేషన్ చేయండి, అప్డేట్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ పెట్టండి, క్రియేట్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యూజింగ్ SQL స్ప్రింగ్ మొత్తం క్లియర్ గా ఇచ్చాడమ్మా. ఆడుకోండి అమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. మా లింక్ మంచి కదా ఇది. వాట్ ఈస్ మాంగో టెంప్లెట్ సరే, వెబ్సైట్ బాగుంది సార్. యా, ఇది చూసే స్టార్ట్ చేశారంట ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు, ఇది ఇచ్చారంట వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేయమని. 1 డే చేస్తారంట, సెకండ్ డే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంక అంతేనండి, అక్కడే ఉండదు. నైట్ అయినా సరే మీరు నంబర్ చెప్తే స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్. వర్షం హెవీగా వస్తుంది, ఆయన 12 దాకా వర్క్ చేస్తారు కూర్చొని. ఇంక అంతే, 80% వెళ్తారు. మార్నింగ్ వెళ్తే ఏంటంటే టాస్క్ అయిపోవాలి అంతే. 80% అయిపోద్దండి. అందరం కలిసి తలా చేసి ఎందుకు కదండి, ఏముంది అక్కడ? మనం ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? పెట్టారమ్మా. ఇగో చూడండి, స్ప్రింగ్ బోర్డ్ మాంగోడిబి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చాడు. క్రియేటింగ్, అప్డేటింగ్, క్రియేట్ ఎంటిటీ క్లాస్, క్రియేట్ అన్ని ఇచ్చాడు మంచిగా. వాడే చూసి ఒకటి చేస్తే వాడు కూడా చెప్పాడు హౌ టు ఇన్స్టాల్ మాంగోడిబి సిస్టమ్. రైట్, చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్. మనం ఎంత అన్నాం కదా, పేజ్ అదే మన మాంగో రిపాజిటరీ అంటే ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. మాంగో డిబి వెళ్తేనేమో మాంగో రిపాజిటరీ ఎక్స్టెండింగ్, పేజింగ్ అండ్ సార్టింగ్. ఓ సేమ్ మనదే మొత్తం కదా. ఎస్ సార్, అంతా ఒకటే సార్. ఇప్పుడు నువ్వు JDBC టెంప్లెట్ తీసుకొని ఓన్ క్యూరీస్ రాసుకుంటే అలాగా సేమ్ మొత్తం ఒకటే సార్. మాంగో DB నేను చూసాను.
మనం దాంట్లో క్యూరీ రాసుకుంటాం సార్. జేపీఏలో కూడా రాసుకుంటాం కదా! కస్టమైజ్డ్ క్యూరీస్ కావాలంటే దీంట్లో కూడా అలాగే రాసుకోవాలి అంతే. అంటే మాంగో టెంప్లెట్ భయపడద్దమ్మా. అర్థమైందా నేను చెప్పే పాయింట్ మీకు గైస్? మాంగో టెంప్లెట్ ఎట్లా వాడాలి ఇచ్చాడు చూడండి. ఇది స్టాండ్ అప్లికేషన్ మనం జేపీఏ చేస్తుంది చూడు, అది అట్లా సేవ్ మీద పెట్టి వాడాడు. ఒక సేవ్ పెట్టాడు. అట్లా ఇంకా 2-3 ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోద్ది. ఇన్సర్ట్ ఇచ్చాడు, ఇన్సర్ట్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అమ్మా. స్టాండ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు చేసేయండి, అయిపోద్ది. లిస్ట్ పెట్టండి, ఇన్సర్ట్ లిస్ట్ అంటే ఇలా డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం యూజింగ్ ఇన్సర్ట్ ఆల్, లిస్ట్ ఆఫ్, ఓకే, ఫైండ్ ఆల్. చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చాడు, నీట్ గా చేసుకోవచ్చు చేసుకోకూడదా? మొత్తం అలా ఇచ్చాడు, మీరు చేయడానికి ఏం లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయడమే. చూడండి ఈ కొరి అని ఉందిగా, ఇక్కడ కొరి ఉంది, అది కూడా పెట్టి చూడండి. ఒక అప్లికేషన్ మొత్తం చేసేచ్చు ప్రాక్టీస్. గరిమే పాయింట్ అర్థమైందమ్మా? ఒక అప్లికేషన్ లో మీ బుక్ క్లాస్ రాసి మొత్తం చేసేసి ప్రాక్టీస్ అయిపోద్ది. వండర్ఫుల్, రైట్ మా? ఈ ప్రాక్టీస్ చేసేయండి ఈరోజు. ఇప్పుడు చేస్తే కూర్చొని పని లేదు కదా, ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇక చూడండి మంచిగా అన్ని బుక్, డాక్యుమెంట్, లిస్ట్ ఆఫ్, సేవ్ అని లిస్ట్ ఆఫ్ వాడితే ఆ మొత్తం కూడా సేవ్ అయిపోతాయి. ఫైండ్ డేటా ఇన్ MongoDB ఇలా ఉంటుంది. కమెంట్స్ కూడా ఇచ్చాడండి, మినిమం కమెంట్స్. రిపాజిటరీ పెట్టి MongoDB అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్. అంటే కస్టమైజ్ కొరి పెట్టాలి రాసి చూస్తున్నాం అమ్మా. SQL కొరి ఇలా ఉంటుంది, MongoDB కొరి ఇలా ఉంటుంది JSON లో. ఓకే, గాట్ ఇట్. చూసారా? కస్టమైజ్ JSON కొరి అమ్మా ఈ విధంగా పెట్టాడు. చూసుకోండి, మీకు మొత్తం ఇలా కంప్లీట్ చేశారు. గంట కట్టి కూర్చొని అన్ని ఇచ్చాడు మెథడ్స్ మంచిగా. చేస్తారండి? చేయండి. చేసేటప్పుడు అర్థం కావద్దని అడగండి. చూడండి కొరి అమ్మ కష్టపడడానికి ఉంది అక్కడ, వాడే ఇచ్చాడు ఎలా రాయాలనేది. చేసిన ఫార్మాట్ మీకు తెలుసు. ఒకటి 2-3 పెట్టండి. ఈ చేసిన తర్వాత ఇంకొక అప్లికేషన్ చేయను ఓన్గా, ఇంకో ఎంప్లాయీని తీసుకొని, ప్రోడక్ట్ తీసుకొని, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. బ్యూటిఫుల్ మా మేడం, ఇది సరిపోదా నాలెడ్జ్? సార్ ఇక్కడ DB టేబుల్ డిస్ప్లే అయింది కదండి సార్, అక్కడ ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఉంటుందా సార్? ఇది అండర్‌స్కోర్ ఐడి అనేది ఇక్కడ వాల్యూస్ లో ఉంది కదండి సార్, అండర్‌స్కోర్ ఐడి టేబుల్ లో సార్. ఫస్ట్ వన్ సార్. ఇదా? ఎస్ సార్. అంటే టేబుల్లో ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది అది మెన్షన్ చేయకున్నా. ఏం కాదు, యూనిక్ నేమ్ అది. ఇప్పుడు చూడండి ఐడి అని టేబుల్ కాలం క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ మీరు డేటా ఇస్తేనే ఇచ్చినాడు బుక్ ఐడి 500. దట్ 500 ఓన్లీ అసైన్ టు దిస్ ఐడి. చూడండి, రైట్? లేదు, సమ్ అదర్ హ్యాండీ కమెంట్స్ కావాలి, కొట్టండి. అంటే చేయగలిగితే కొట్టండి. చూడండి వాడే ఇచ్చాడు ఎలా పోవాలి లోపలికి. ఏమ్మా ఇది సరిపోదా చేయడానికి? చెప్పండి, నిజం చెప్పండి. చూడండి సేవ్ ఆల్, ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. నాకైతే ఇంకా రిలాక్స్ అనిపించిందండి. ఇది కరెక్ట్గా మీరు చేస్తే ఇంకా మీరు ఆడుకుంటారు. కానీ 1-4 అప్లికేషన్ చేయండి అమ్మా. మీరు స్పెండ్ చేయండి టైంని, ఎంత కేటాయించుకోండి టైం స్పెండ్ చేయడానికి. సరేనా? చేస్తారా? చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇది మీకు చెప్పాలని గవ్వ వచ్చి అంత వర్షం పడింది సార్, హెవీగా బాగా హెవీ పడుతున్నాం హైదరాబాద్ ఈరోజు.
అయ్యో మంచిగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇది చెప్పడం వల్ల. సరే ఎంజాయ్ గైస్.